أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، صاحب الحجة والبرهان، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ওয়াসাল্লাম। একটু মুহাব্বতে দরুদ শরীফ আমরা ঈমানি আওয়াজ নিয়ে পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়িনা শাফিঈনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا. ما شاء الله क्या करो तारीफ सरदार नबी की शानों में, हजरत जिब्रील आमीन, हजरत जिब्रील आमीन जब के दरवाने रसूल। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मद शफीना मौलाना वाला आलि सय्यिदना मौलाना वाला आलि सय्यिदिना। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन पोल, लबे पोल दहन पोल जखन
पोल बदन पोल सलातुनिया। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, लबी फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल सलातुनिया। वो खुदा ने मर्तबा तुझे को दिया, ना किसी को मिली ना किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम है, कलाम इलाही में शम्सो दोहा तेरे चेहराए नूरी फज़ा की कसम, कसमे शबों तारे में राज़ी था कि हबीबों की ज़ुल्फ़े दुता की कसम है, कलाम इलाही में शम्सो दोहा सलातुनिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী রাউজান থানার অন্তর্গত গোষ্ঠী শিশুবাগ স্কুল एंड कॉलेज मैदान इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शमअ रिसालत हामी सुन्नत क़ातिअ नजदियत रहबार शरीयत आलिम तरीक़त बाइस खैर बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि नामे पाके आला हज़रत सुन्नी काफिलार व्यवस्थापनाय अहले बैत रसूल स्मरणे शहुदाए करबला महफिल एवं इमाम आला हज़रतेर फातिहा शरीफ हुजूर किबलाए आलम औलाद रसूल आलम बरदार अहले सुन्नत अल्लामा गौस ज़मान तैयब शाह रहमतुल्लाहि अलैहि सालाना उरुस मुबारक उद्यापन उपलक्षे आज़ीमुश्शान मिलाद व महफिलेर सम्मानित सभापति मजलूम हाफेज मोहम्मद आलमगीर हुसैन भाई एवं प्रधान अतिथि एदेशेर असंख्य आलेमदेर उस्ताद उस्तादुल आसातिजा पोमरा जामिउल उलूम फाजिल माद्रासार सम्मानित साবেক सुयोग्य सुदक्ष सफल अध्यक्ष महोदय आमार उस्ताद समतुल्य हुजूर आल्लामा हजरतुल हाज हुजूर आल्लामा अबू ताहिर अल कादरी साहेब किबला कदमुहु अला रासी व अला इनाया। आजकेर महफिलेर उद्बोधक सुन्नी रणांगणेर वीर आमार पूर्वे आलोचना पेश करेছেন हुजूर जननेता आल्लामा अध्यक्ष इलियास नुरी आल कादरी साहेब किबला मुद्दाजिल्लु मंचे उपविष्ट आছেন उस्ताजुल उलामा पूर्वगुजरा मोहम्मदिया सिनियर माद्रासार सुनामधन्य आरबी प्रभाषक हुजूर उस्ताजुल उलामा
হযরতুল হাজ আল্লামা নজরুল ইসলাম আল কাদরি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল হুলালি এবং একই মাদ্রাসা পূর্ব গুজরাট মুহাম্মদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক এবং বাংলাদেশ সকল পুরা বাংলাদেশের মধ্যে যিনি আরবি বিভাগে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন, আরবি ভাষার উপর যিনি সার্টিফিকেট পেয়েছেন এবং উস্তাদদেরকে যিনি আরবি ভাষা শিখান, হযরতুল হাজ আল্লামা মাহবুল আলম আল কাদরি সাহেব কিবলা, হুজুর মুজাহিদে মিল্লত হুজুর আল্লামা শওকত হুসাইন রাজবি সাহেব কিবলা, আনোয়ার হুসাইন আল কাদরি সাহেব কিবলা সহ মঞ্চে অপরাপর হযরতে উলামা ইকরাম, আমার নাম জানা অজানা আমার বৃদ্ধ বাবারা, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সমাজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন, মসজিদের দায়িত্ব পালন করছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যুবক ভাইরা, নবী প্রেমিক, হুসাইন প্রেমিক মুসলমান, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাব্বে করিমের দরবারে শুকরানা আদায় করছি, এই সকল আলেমদের মজলিসে আমি গুনাহগার, কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ যে তৌফিক দান করেছেন, আপনাদেরকে আসার তৌফিক দান করেছেন, জবানটা খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। যেই দরুদ সালামের নজরানা পেশ করেছি রহমতুল্লিল আলমিন নবীজির নুরানি কদম শরীফে এবং আহলে বাইত রাসূলের নুরানি কদম শরীফে আমাদের সালাতু সালামের হাদিয়া প্রেরণ করুক, আমিন। এমন থেকে ওঠার আগে আগে ইমাম আলী মাকামের রক্তের উসিলাই আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দিক। একটা প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করব। উলামা ইকরাম উপস্থিত আছেন, আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন আছেন, যেই প্রশ্নের জবাব উলামা ইকরাম জানেন যে ময়দানে কারবালাই ইমাম আলী মাকাম ইনি কেন দেরি করলেন, কারণ কতলে আসগর, কতলে মোমেন, ইমাম আলী আসগরকে কতল করা এটা কতলে মোমেন। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কতলে হুসাইন, কতলে দিন, দিন ধ্বংস করে দেওয়া এই ইমাম আলী মাকাম। কারণ ইয়েজিদের ফার্স্ট টার্গেট ছিল ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, এই তিনজন। তবে ইমাম আলী মাকাম প্রথমে যদি যেতেন ইয়েজিদের কাছে, তাহলে আর কোনোদিন এই ৭২ জন ২২ জন আওলাদ রাসূল মতান্তর এবং ৫০ জন সঙ্গী সাথী, এদের কাউকে শহীদ হতে হতো না। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই প্রশ্নের জবাব উলামা ইকরাম হয়তো ইশারা ইঙ্গিতে, হয়তো বক্তব্যে দিয়েছেন, আপনারা আমরা খেয়াল করি নাই। আমার বাবারা শোনেন, আল্লাহর নবী রহমতুল্লিল আলামিন যেই নবী আমরা পেয়েছি, এই নবী আল্লাহর কোরআন বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবীকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন রহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্বের জন্য রহমত হিসাবে, কোনো একটি কওমের জন্য নয়, কোনো একটি জাতির জন্য নয়। আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন। কথা বলেন, নবী যদি রহমাতুল্লিল আলামিন হয়, নবীর আওলাদ রহমাতুল্লিল আলামিন না? ইমামে হুসাইন, হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন, যাকে নবীজির শরীর মুবারকের অংশ বলেছেন, উনি কি, ওনার অন্তরে কি রহমত নাই? কথা বলেন। বলতে চেয়েছিলাম আমার বাবারা, আল্লাহর নবী রহমতুল্লিল আলামিন যেই দিন মক্কা বিজয় করলেন, এমন সময় কাফের মুশরিক এরা সবাই থরথর করে কাঁপতেছে। আজকে ৮ম হিজরিতে না জানি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমাদেরকে কি শাস্তি দেয়। এমন সময় যেহেতু আমরা নামাজে কষ্ট দিয়েছি, আল্লাহর নবীকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, সবাই কাঁপতেছে। কিন্তু আজকে দয়াল নবীর রহমাতুল্লিল আলামিন তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দিয়ে একটা মুস্কি হাসি দিয়ে বললেন, ওয়া আনতুমুত তুলাকা, আমি তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছি। আমার নবীর অন্তর রহমতুল্লিল আলামিন। আলা হযরত বলছেন, আমার নবীর রহমতের জোয়ার যেই মসজিদে চলে আসে, সেই রহমতের দয়ার সাগরে যখন রহমত চলে আসে,
যারা কান্না করেন তাদেরকে হাসিয়ে দেন, যারা দুঃখে চিন্তিত পেরেশান তাদেরকে আমার নবী খুশি করে দেন। আর একটু বড় করে বলেন না, যাবে আগে হে जोशे रहमत पे उनके आके, जब आगे है जोशे रहमत पे उनके आके, जलते बुझा दिए रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गई है कोचे बसा दिए हैं। सलातुनिया रहमतुल्लिल आलमीन আমাদের নবী যেই মাত্র আমাদের নবী বলেছেন তোমরা অপরাধ করেছ তবে তোমরা আজকে মুক্ত, কারণ আমি রহমতুল্লিল আলামিন, আমার নবী রহমতে ভরপুর। সেজন্য ইমামে আলী মাকাম ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার অন্তরের রহমত পূর্ণ। এই ইয়াজিদিরা শোনো, আমি যদি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, নসিহত করছি, তোমরা যদি জাহান্নামে যাও আমার কোনো লাভ নাই, তোমরা যদি জান্নাতে যাও আমি খুশি হব, আমার নানাজান খুশি হবে। তোমরা যদি হুসাইনের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করে জাহান্নামে যাও আমার কোনো লাভ নাই, সেজন্য তোমরা সংশোধন হয়ে যাও। হুসাইনের রক্তে তোমরা নিজেদের হাত রঞ্জিত করিও না। সাবধান, কাতলে হুসাইন কাতলে দিন। হুসাইনকে শহীদ করা হয়নি, তোমরা দিন ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু এই কমবক্ত বিয়াদব দুনিয়ার লোভী কুকুর, খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামিহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া, তাদের চক্ষু শক্তিতে, দৃষ্টিশক্তি, কর্ণশক্তিতে আবরণ পড়ে গেছে। হক কথা তারা বুঝে না, যার কারণে হক কথা তারা শুনে না। ইমাম আলী মাকামকে বলেন আপনি হয়তো হাত দেন, হয়তো আমাদের সাথে যুদ্ধ করেন, বলেন হাত নই, সরদাদ নাদাদ দস্তে দর দস্তে ইয়াজিদ হাক্কা কে বিনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আস্তে হুসাইন। দিনকে ইসলামের পতাকাকে উড্ডয়ন করার জন্য আমি হুসাইন হাত দিব না, দরকার হলে সর দিব। আর একটু বড় করে বলেন, जिंदगी बख्श दे बंदगी को, आबरू दीन हक के बचा ली, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदी में गर्दन काटा ली। सलातुनिया বলেন নয়, দরকার হলে সার নাও। ইমাম আলী মাকাম বলেন তোমরা সাবধান হয়ে যাও, আমি রহমতুল্লিল আলামিনের নাতি, আমার অন্তর রহমত। তোমরা যদি ময়দানে কারবালায় এই হত্যাকাণ্ড করার কারণে জাহান্নামে যাও, কিয়ামতের ময়দানে নানা জান লজ্জিত হয়ে যাবে। তোমাদের দিকে সবাই তাকিয়ে থাকবে, নবীর কালমা পড়ে কিভাবে তার নাতিকে শহীদ করলো, সবাই বৎসনা করবে। কিন্তু তারা বুঝে না, তারা বুঝে শুধুমাত্র যুদ্ধ। এমন সময় ইমাম আলী মাকাম ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাদেরকে বুঝালেন, কারণ আমার নবী বলতেছেন মান রা মিনকুম মুনকারান ফালিয়ুগাইয়ির বিয়াদিহি ফাইল্লাম ইয়াস্তাতি ফাবিকলবিহি ফাইল্লাম ইয়াস্তাতি ফাবিলিসানিহি ফাইল্লাম ইয়াস্তাতি ফাবিকলবিহি যালিকা দাফুল ঈমান আও কামা ক্বাল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সমাজের মধ্যে যখন কোনো মানুষ একটা অন্যায় দেখবা চুপ করে বসে থাকবো? এটাকে প্রতিহত করতে হবে, এটার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এমন কি দরকার হলে প্রথমে ওয়াজ নসিহত করবেন, বুঝতেছে না তার জন্য আইনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজে, রাষ্ট্রে, সামাজিক ব্যবস্থাপনায় সরদারের মাধ্যমে আপনাকে এগুলার প্রতিহত করতে হবে। সমাজে যদি কেউ মদ খায় তোমাকে আমরা রাখবো না, যদি নাও পারা যায় তখন আইনের ব্যবস্থা নিতে হবে, আইনের ব্যবস্থা হাত দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। যদি তাও না হয় অন্তরে ওই ব্যক্তির আমলটাকে ঘৃণা করতে হবে, এটাই ঈমান। কিন্তু অন্যায়কে মেনে নেওয়া। ইমাম আলী মাকাম
ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেখতেছেন এই কুকুররা এরা দুনিয়ার কিছু বুঝে না, দুনিয়ার লোভে এরা মনস, যার কারণে তাদের সামনে হক কথা কিছু বুঝতেছে না। ইমাম আলী মাকাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা এইবার আল্লাহর নবীর নানা জানের নুরানি পাগড়ি মুবারক মাথার মধ্যে নিলেন। আল্লাহু আকবার বলেন। মাথার মধ্যে কি দিলেন? আমার নবীর পাগড়ি মুবারক। হাসান, ইমামে হাসান মুজতাবার কোমরবন্ধ নিলেন। হযরতে আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার লোহার বর্ম পরিধান করলেন। আব্বা জানের জুলফিকার হাতে নিলেন। এইবার গোড়ার উপর বসলেন। ইমাম আলী মাকাম নানাজানকে সালাম দিচ্ছেন। আই নানাজান, দ্বীনের পতাকা উড্ডয়ন করার জন্য পরিবার পরিজন আমি সবাইকে দিয়ে দেখলাম, আমি তাদেরকে বুঝালাম, তারা বুঝে না। ইমাম মুসলিমকে দিলাম কতলে মুসলিম, কতলে মোমেন, কতলে মুসলিম, কতলে মোমেন। তার দুটো সন্তান দিলাম, এদের রক্তের পিপাসু মিটানা। আলী আকবরকে দিলাম, আব্বাস আলমদারকে দিলাম। এইভাবে আমার পরিবার পরিজন সঙ্গী সাথী সবাইকে দিলাম। তোমরা যদি রক্তের যেই পিপাসু এটা যদি তোমরা মিটে নাও, এদের রক্তের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলো। কারণ এতক্ষণ যাদেরকে কতল করেছ এরা সবাই কতলে মোমেন, তবে হুসাইনের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করিও না। আজীবন দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে আল্লাহর লানত। ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লানাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আযাবাম মুহিনা। আল্লাহ এবং তার রাসূলকে যারা কষ্ট দিবা এদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে আল্লাহর লানত, তাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি। সেজন্য তোমরা সাবধান হয়ে যাও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা বুঝে না, তাদেরকে বুঝালাম, তারা বুঝতেছে না। আজকে আমি হুসাইন কারবালার জমিনে আপনার ওয়াদা পূরণ করতে যাচ্ছি। আজকে ময়দানে কারবালার মধ্যে ইমামে আলী মাকাম প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন। দুলদুল সাওয়ারের উপর উঠলেন। আপন বোন যায়নাব ঘোড়ার উপর সওয়ার করে দিলেন। হে ভাইজান, ডানেও দেখতেছে সবগুলা লাশ, বামেও দেখতেছে সবগুলা লাশ। এমন সময় ইমামে আলী মাকামকে ঘোড়ার উপর সওয়ার করিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নাই। বন দূরে আসলো। ইমাম আলী মাকাম কারবালার জমিনে যাচ্ছেন। আজকে কারবালার মধ্যে মনে হচ্ছে আসমান এবং জমিন এমনভাবে যুদ্ধ করবে, হুসাইনের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। আজকে মনে হচ্ছে সূর্য হুসাইনের সাথে, আজকে মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আজকে মনে হচ্ছে হযরতে আদম সফিউল্লাহর জন্য, আদম সফিউল্লাহর হাত তওবার জন্য উঠতেছে। আজকে মনে হচ্ছে নূহ নাজিহুল্লাহর কিস্তি, আজকে মূসা হযরতে ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে কারবালায় যাচ্ছে। আজকে মনে হচ্ছে সমুদ্রের নীল নদের পানিগুলি ইমামে হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করবে। আজকে মনে হচ্ছে হুসাইন তালহার ভেতরে চলে আসছে, তালহা হুসাইনের ভেতরে চলে আসছে। আজকে মনে হচ্ছে খালিদ বিন ওয়ালিদ আবারও যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছে। আজকে মনে হচ্ছে হায়দারে কাররার মাওলা আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা খয়বার বিজয় করতে যাচ্ছে। তরবারি নিয়ে এরা প্রস্তুত হয়ে গেল। এমনভাবে তলোয়ার চালাতে লাগলো, তলোয়ার চলতেছে, তলোয়ার চলতেছে। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তলোয়ার বন্ধ হয় না। সীমার হয়রান হয়ে গেছে, আমর সাথ হয়রান হয়ে গেছে। সবাই চিৎকার করতে লাগলো, এই তরবারি বন্ধ করো, না জানি আজকে ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যায়। একজন হুসাইন ময়দানে কারবালায় আলী মাকামের বাগানের ফুল, একজন হুসাইনের রক্তে আজকে না জানি আজকে 22,000 ইয়েজিদি মারা যায়। সবাই নাকি ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যায়। এই তরবারি বন্ধ করো, তরবারি বন্ধ হয় না। যেই 3 দিন 3 রাতের পানি বন্ধ, যেই তরবারি বন্ধ হয় না। হযরতে সাকিনা যে এখনো বাবা বলে মন ভরে বাবা রাখতে পারে নাই, সেই সাকিনাকে দেখে যার তরবারি বন্ধ হয় না। ইমাম আলী আসগর 6 মাসের বাচ্চার সেই রক্ত মোবারক যার দাড়ির মধ্যে লেগে আছে, এই তরবারি বন্ধ হয় না। যে আলী আকবরের শাহাদাত, যাকে দেখতে নবীর মতো লাগতো, এই ইমাম আলী আকবরের দেহখানি দেখার পরেও যার তরবারি বন্ধ হয় না। ঘরের মধ্যে মহিলাদেরকে রেখে এসেছে, এই মজলুম এই মরুভূমির মধ্যে রেখে যাচ্ছে, এরপরেও তরবারি বন্ধ হয় না। যারাই আসছে তারাই কাটা পড়ছে, যে এই তরবারি কেউ বন্ধ করতে পারে না, তরবারি বন্ধ করতে পারে না। আমার সাথ এবার ঘোষণা
মানা করলো, ক্ষমতা রাখলে ক্ষমতা নাও, নেতৃত্ব চাইলে নেতৃত্ব নাও, বাদশাহী নিয়ে নাও, এই তরবারি বন্ধ করো, চতুর্দিক থেকে হামলা করো, কিন্তু তরবারি বন্ধ হয় না। এমন সময় দেখা যাচ্ছে যেই তরবারি কেউ বন্ধ করতে পারে না, হঠাৎ করে তরবারি বন্ধ। আর একটু বড় করে বলেন, তরবারি বন্ধ। চতুর্দিক থেকে হই উঠলো, কে বন্ধ করলো? স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যাও, নেতৃত্ব নিয়ে যাও, যার যেটা লাগবে নিয়ে যাও, আজকে তোমাকেই পুরস্কৃত হবে। কারণ যেহেতু হুসাইনের তরবারি তুমি বন্ধ করেছো। এই বলে আমি নই, এই বলে আমি নই, এই বলে আমি নই, তো কে করেছে? একটাই মাত্র কারণ ছিল, সময়টা ছিল নামাজের, সময়টা ছিল নামাজের। যে ইমাম আলী মাকাম আমরা গুনাহগার উম্মতদেরকে বাঁচানোর জন্য এই মাসে সবকিছু কুরবান দিয়েছে, যেই শুহাদায়ে কারবালার মাসে ইমাম আলী মাকাম পরিবার পরিজন সবাইকে কুরবানি দিয়েছেন, একমাত্র সাজদায় পড়ে আল্লাহ আখিরিবার সাজদা দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। আই মুনিব, তোমার দরবারে আখিরি সাজদা দিয়েছি, এই মাথা ঝুঁকিয়েছি, আল্লাহ নানা জানের উম্মতদের মাফ করে দেন। ১৫০০ বছর পরে এসে ইমাম আলা হযরত সংগঠনের ভাইয়েরা আমি হুসাইনের নাম শুনবে, চোখের পানি ছেড়ে দিবে। সেই দিন ময়দানে কারবালায় তারা যদি উপস্থিত থাকতো, আমি হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করত, কিন্তু তারা পারে নাই, আমার সময় পাই নাই। তবে ১৫০০ বছর পরে এসে আমি হুসাইনের জন্য চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ ওই হুসাইনিদের মাফ করে দাও। खुदा जाने कैसे है ये मेज़बानी, 72 प्यासो कहे बंद पानी, मुकद्दर में ही हो कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। सलातुनिया কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? একটু মোহাব্বতে সলাতুনিয়া। আমার বাবারা বলতে চেয়েছিলাম, আল্লাহর নবীর এই সাজদা মুবারক যখন আল্লাহর নবীর নাতি সাজদা দিল, এই সাজদার মধ্যে দেখতেছেন ইমাম আলী মাকামের বুকের মধ্যে একজন শিমর, কোন কোন বর্ণনায় শিমর, অধিকাংশ বর্ণনা শিমর, খালিদ বিন ইয়াজিদ, সেই দৌড়ে আসলো ইমাম আলী মাকামের সর মুবারক আলাদা করার জন্য। যেই সরের মধ্যে আল্লাহর নবী রহমতুল লিল আলামিন মসজিদে হারাম শরীফে, আল্লাহর ঘর খানে কাবার মধ্যে যেই হাজরে আসওয়াদ একটাবার চুমু দেওয়ার কারণে ওমর ফারুক আজম বলেন, এ পাথর, আমি জানি তুমি মানুষের লাভ ক্ষতি করতে পারো না, আমি দেখেছি রহমতুল লিল আলামিন নবীজি তোমাকে চুমু দিতে, সেজন্য আমি তুমি পাথরকে চুমু দিচ্ছি। আল্লাহর নবী একটাবার চুমু দেওয়ার কারণে যদি হাজরে আসওয়াদের এই দাম হয়, আমার নবী যাদেরকে রায়হানাতাই আমিনাত দুনিয়া বলেছেন, যাদেরকে জান্নাতের ফুল বলেছেন, যাদের কণ্ঠের মধ্যে বারবার চুমু দিয়েছেন, আল্লাহর নবীর নূরানি ঠোঁট মোবারক লেগেছে, না জানি সেই গর্দান মোবারকে যেই মাত্র তরবারি চলতেছে, আল্লাহর নবী রওজা মুবারক থেকে কেমন করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ।